Hello everyone. Today we'll be looking at the editorial article of The Hindu. The title says Grand Ambitions on India's Cooperative Sector. What is a cooperative? Cooperative is a business model which is jointly owned by the members of the company itself. It is democratically controlled, operated by the members, and the benefits are mutual in terms of social, economic, and also environment. Now, the line says India's cooperative sector can serve as worker-centric model of development. Here for mains, we can take this keyword as worker-centric model as keyword to be written in your papers. Now, do let me know in the comment section what is the constitutional amendment that has given the constitutional status to the cooperatives. Now let us dive into the article. The article says hyper-competitive business models that dominate the economic lives of people have undesirable social consequences, which means that hyper-competitive business models like the Amazon, Microsoft, Google, or any other big companies actually have concentrated wealth, due to which the social consequence is inequality. The cooperative model offers an alternative, albeit with its own imperfections. Albeit means although. Although the cooperative models have some disadvantages, they can be alternate to the hyper-competitive business models, is what it says. India's Ministry of Cooperation has just completed its 5 years on July 6th. Is a bold experiment in harnessing the potential of this approach. Traditionally confined largely to agriculture, that means initially it was very much confined to only agriculture. Now, cooperatives now have the opportunity and a requirement to expand into other sectors. సో ఇవి ట్రెడిషనల్గా ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి సంబంధించి కోఆపరేటివ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు అది చాలా డైవర్సిఫై అయ్యి డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లోకి కూడా ఈ మోడల్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. కోఆపరేటివ్స్ బై ది వెరీ క్యారెక్టర్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్మాల్ స్కేల్, fragmented, organized, and connecting them to the broader economy that disproportionately rewards hyperscalers is a balancing intervention. అంటే కోఆపరేటివ్స్కి మామూలుగా యూజువల్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? అవి స్మాల్ స్కేల్ ఉండడం, ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అంటే చిన్నవి అక్కడక్కడ ఉండడం, తర్వాత వాళ్ళని ఆర్గనైజ్ చేస్తే అవి తీసుకెళ్ళి బ్రాడర్ ఎకానమీతో కనెక్ట్ చేయగలగడం. దీనివల్ల ఏంటి, హైపర్ కాంపిటేటివ్ బిజినెస్ మోడల్స్లో వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ని ఏవైతే ఓన్లీ ది హైయెస్ట్ వెల్త్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నారో ఆ డిస్ప్రపోర్షన్ని తీసేసి ఇప్పుడు ఈ కోఆపరేటివ్ మోడల్స్ వల్ల దాంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ కూడా ఆ మనీని ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకునే కెపాసిటీస్ వస్తున్నాయి. సో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ ఎకనామిక్, పొలిటికల్ అండ్ సోషల్ ఇంపెరేటివ్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఎకనామిక్గా, పొలిటికల్గా, సోషల్గా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ దిస్ కోఆపరేటివ్ మోడల్. The ministry aims to transform the cooperative landscape by bringing policy coherence. Coherence అంటే coordination across agriculture, dairy, fisheries, banking, housing, consumer cooperatives and exports. Once upon a time ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కి మాత్రమే ఇది పరిమితమైనది. ఇప్పుడు ఈ అన్నిటికీ కూడా మనము విస్తరించవచ్చు అన్నమాట. This requires collaboration with the states and national federations. సో స్టేట్స్ ఇంకా నేషన్ రెండు కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి. దాన్ని ఏమంటారు? కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, వైజ్ యూజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అండ్ మార్కెట్ లింకేజెస్. ఇది కోఆపరేటివ్స్ని అన్నిట్లోకి విస్తరించడానికి మనం ఏమేమి యూజ్ చేయగలం? కెపాసిటీ బిల్డింగ్, డిజిటల్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్సో మార్కెట్ లింకేజెస్. ఇప్పుడు ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ ఆర్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది రూరల్ కోఆపరేటివ్స్.
Through a reformed legal framework, they have been empowered to undertake over 25 business activities, transforming them into a multifaceted institutions అంటే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయగలిగే ఇన్స్టిట్యూషన్, మల్టీఫెసిటేటెడ్, delivering many economic services in rural India. సో ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రూరల్ కోఆపరేటివ్స్ని పెరగడానికి హెల్ప్ చేసాయి. ఇంకా వాటిని డైవర్సిఫైడ్ యాక్టివిటీస్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా చేసాయి. సో దట్ మనీ ఇంకా జనరేట్ చేసి ప్రాఫిట్స్ జనరేట్ చేస్తే అది కమ్యూనిటీలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు, ద మినిస్ట్రీ హ్యాస్ ఫెసిలిటేటెడ్ అంటే హెల్ప్ చేసింది న్యూ మల్టీ లెవెల్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఒక సింగిల్ స్టేట్కి పరిమితం అవ్వకుండా ఆ మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో పెట్టుకుంటే దానికి ఇన్కమ్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది. సో a new multi-state cooperative societies expanding the market access for members and strengthening the cooperative value chains from production to global markets. వాల్యూ చైన్స్ అంటే ఈ మొత్తం బిజినెస్లో నడిచేది, ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, అసెంబ్లీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దానికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ఎక్కడ చూసుకుంటున్నారు, దాని తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా, డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్లో ఎలా ఉంది, ఈ మొత్తం చైన్ని వాల్యూ చైన్ అంటారు. ప్రొడక్షన్ నుంచి గ్లోబల్ మార్కెట్స్, ఎక్స్పోర్ట్ వరకు. కోఆపరేటివ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎంకరేజ్ టు గ్రో అండ్ కంపీట్. సో కాంపిటేటివ్నెస్ని తీసుకొస్తున్నారు కోఆపరేటివ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మధ్యలో. నేషనల్ కోఆపరేషన్ పాలసీ ఇస్ ఇన్ మేకింగ్ అంటే తయారు చేసే స్టేజ్లో ఉంది. బట్ దెర్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ అడ్మిట్ ది ఆపర్చునిటీస్. ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ మాట్లాడుకున్నా దీంట్లో కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. అవేంటి? Corruption and inefficiency eroded the potential of India's cooperative sector. Do let me know in the comment section which country is having the highest number of cooperatives. Now, and the fear of local communities and states losing control of cooperatives to the national level mechanism. So basically ఏంటంటే స్టేట్స్లో, విలేజెస్, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్లో తయారైన కోఆపరేటివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్తో కంపీట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. నేషనల్ సపోర్ట్ ఉన్న కోఆపరేటివ్స్, స్టేట్ సపోర్ట్, లోకల్ సపోర్ట్ ఉన్న కోఆపరేటివ్స్, వీటి మధ్యలో కాంపిటీషన్ కొంచెం అన్ఈవెన్ అవుద్ది. ఎందుకంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న కోఆపరేటివ్స్కి కొంచెం ఎక్కువ ఫండ్స్ ఉంటాయి, రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ ఎంతూజియాజం నీడ్స్ టు బి assuaged. Assuaged అంటే ది అన్ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించాలి. ఇప్పుడు లోకల్ కోఆపరేటివ్స్కి ఎప్పుడు ఒక భయం ఉంటుంది, నేషనల్ కోఆపరేటివ్స్ వాళ్ళతో కంపీట్ అయితే వీళ్ళు ఓడిపోతారు, ఆర్ వీళ్ళకి బిజినెస్ తగ్గిపోతుంది అని. ఆ ఫీలింగ్ని తగ్గించాలి. సో ఆ ఫీలింగ్ తగ్గించడాన్ని అస్యుయేజ్డ్ అంటారు. సో ద టాస్క్ ఇస్ టు ఫైండింగ్ ద స్వీట్ స్పాట్. స్వీట్ స్పాట్ అంటే బ్యాలెన్స్ of consolidation and decentralization, localization and nationalization, technology and human labor for boosting the sector. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? కన్సాలిడేట్ చేస్తే కంట్రోల్ చేయడం ఈజీ, కానీ డీసెంట్రలైజ్ చేసి అటానమీ ఇస్తే క్రియేటివ్ స్పేస్ పెరుగుద్ది. అలాగే లోకలైజేషన్తో డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ పెరుగుతాయి, నేషనలైజేషన్తో ఎక్స్పోర్ట్ కెపాసిటీ పెరుగుద్ది, టెక్నాలజీతో వర్క్ ఫాస్ట్ అవుద్ది, బట్ హ్యూమన్ లేబర్ జాబ్స్ ఫైండ్ చేయడం కష్టం అవుద్ది. సో అప్స్కిల్లింగ్ చేయాలి. సో అన్నిటికీ మధ్యలో బ్యాలెన్స్ తీసుకురావాలి అని చెప్తుంది. ఫర్ బూస్టింగ్ దిస్ సెక్టర్, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా, హూ హోల్డ్స్ ది పోర్ట్ఫోలియో, సో హీ ఈజ్ ఆల్సో ది మినిస్టర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్, is pushing the cooperative sector to expand into production and marketing beyond the agriculture credit and input facilitation, which could help mitigate the sector's endemic crisis. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అంటే లోన్స్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ని ఫెసిలిటేట్ చేయడమే కాకుండా దీన్ని ఇంకా పుష్ చేస్తున్నారు. సో దట్ దిస్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ టు మార్కెటింగ్. A well-coordinated yet federated cooperative sector can offset the social, environmental and political costs of the global
క్యాపిటలిజం. సో, గ్లోబల్ క్యాపిటలిజం వల్ల మనకి సోషల్‌గా, ఎన్వైర్న్‌మెంటల్‌గా, పొలిటికల్‌గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. బికాజ్ డిపెండెన్సీ ఉండడము, మనం మనం ఆహ్, మొన్న మనం చూసాం. డిపెండెన్సీ వల్ల ఏంటంటే ఇఫ్ వన్ కంట్రీస్ ఎకానమీ ఈస్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్, ఇండియాస్ కంట్రీ ఎకానమీ ఈస్ బీయింగ్ ఎఫెక్టెడ్. సో, అలాగా. విచ్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ మోడల్ ఆఫ్ ఎకానమీ? సో, గ్లోబల్ క్యాపిటలిజం, గ్లోబల్ చేంజ్, గ్లోబలైజేషన్ అన్నది మామూలుగా అన్ని కంట్రీస్ మన అయిపోయిన మోడల్. కానీ డీసెంట్రలైజ్ చేయడం అవసరం స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ కోసమైనా కూడా. గవర్నమెంట్ అండ్ బిజినెస్ లీడర్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఆర్ వ్యూయింగ్ కోఆపరేటివ్స్ విత్ రెన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్. సో, ఎంతూజియాస్టిక్గా దాన్ని చూస్తున్నారు. సో, as the pitfalls of hyper-capitalism become pronounced. హైపర్ క్యాపిటలిజం వల్ల వచ్చే నెగటివిటీని తగ్గించాలి, బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే మనకు కోఆపరేటివ్ మోడల్ కావాలి అని చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్. ఇండియా కెన్ డెవలప్ ఇట్స్ కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ యాజ్ ఏ గ్లోబల్ మోడల్. ఇందాక అడిగాను కదా క్వశ్చన్, ఇండియా ఇస్ ది లార్జెస్ట్ కోఆపరేటివ్స్ ఉండేది ఇండియాలోనే అనమాట. చాలా ఉన్నాయి. సంథింగ్, if I'm not wrong, 27% of the cooperatives of the world are in India itself. సో, ఇండియాకి ఆ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి డెవలప్ చేయగలమని చెప్తుంది ఈ ఆర్టికల్. సో, మనం మినిస్ట్రీ పెట్టి 5 years అవుతుంది. ఆ 5 yearsలో మనం ఛాలెంజెస్, ఆపర్చునిటీస్ రెండూ చూస్తున్నాం. ఛాలెంజెస్ని ఇంకా బెటర్గా ఓవర్కమ్ చేస్తే ఇండియా కెన్ గ్రో యాజ్ గ్లోబల్ కోఆపరేటివ్ హబ్. థ్యాంక్ యూ.